सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी कैनेडा तो मैं हाँ राजू गुप्ता। अज तुहानूं वो स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिस नूं देख के तुसीं भी कहोगे कि काश असीं भी ये कुछ कर रहे हुंदे जी। अज तुहानूं सांझा चूल्हा की स्टोरी दिखाने जा रहे हैं कि किवें एक लेडी अपने दम ते पूरा जिहड़ा है वो रेस्टोरेंट चला रहे हैगे ने। हालांकि काफ़ी कुछ इन्होंने जड़ियाँ मुशक्कत का सामना किया है, किवें इन्होंने सारा कुछ शुरू किया है। इन्होंने नाल गलबात करके जानांगे तो आओ करते हैं इन्होंने नाल गलबात। मैम बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा हमदर्द। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम पहला प्रश्न यही है कि तुसी सांझा चूल्हा नूं किवें जिहड़ा है एक स्टैंड कीता हैगा वा, किवें सारा कुछ मतलब तुसी मैनेज कर रहे हो, स्टार्टिंग जर्नी कित्थों? स्टार्टिंग जर्नी मैं नहीं कहांगी जी कि मैं स्टार्ट किया है, मैं स्टार्ट नहीं किया है। मेरे फादर साहब ने तो मेरे बड़े ब्रदर ने, उन्होंने मेहनत है, उन्होंने स्टार्ट करके मैनू मतलब इनहेरिट किया तुसी कह सकते हो। मेरे फादर साहब की डेथ तो बाद 2008 तो मैं इनू देख रही हाँ। बिफोर दैट उन्होंने बड़ा नाम बनाया ਇਹਦਾ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा ना सी ते मैनू सिर्फ एक मेहनत करनी सी, इनपुट पाने सी ते ਇਹਦਾ सर्वाइवल मेनटेन करके ते ਇਹਨੂੰ उत्ते लैके जाना सी। वो मैं हाँ डेफिनेटली किया है। मैं कभी भी किसी भी लैवल ते ਇਹਨੂੰ सफ़र नहीं होने दिता। प्रायोरिटी मेरी यही रही है कि मेरा दुकान का माल जिहड़ा हैगा टाइम सिर पहुँच जाए, तो कि असीं जे लेबर नूं टाइम सिर माल देने आ तां ही वो सानूं टाइम सिर खाना जिहड़ा है प्रोवाइड कर सकते हैं बना के। उन्होंने भी टाइम गैप चाहिए, सफिशेंट टाइम। तो उस लिए बाकी मैं 2008 एंड तो मैनेज कर रही हाँ आफ्टर माई फादर एक्सपायर। तो वो बाद शुरू च मैनू थोड़ा जिहा मुश्किल लगा करना, क्योंकि मैं उस तो पहला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक च जॉब करती सी, मैं MBA की सी। मैं कभी सोचा नहीं सी कि मैं एक ढाबा चलावांगी, बट समहाउ आज मैं बहुत वधिया फील करती हाँ। तो मैं हुण सोचती हाँ कि हुण मैं जॉब नहीं कर सकती, हुण मैं आई कैन मैनेज अ फुल फ्लैज बिजनेस। तो वो करके ही मैनू मतलब कि जिद्दां पता लगा, क्योंकि हर कुछ एक डिफिकल्ट होता है, बट एक ढाबा एंड दैट टू अ नॉन वेज ढाबा हाँ थोड़ा जिहा डिफिकल्ट डेफिनेटली सी, क्योंकि इत्थे दी परचेज थोड़ी डिफरेंट होंदी है। एक सब्जी वैजीटेरियन काम है, उहदे च तुसीं लिमिटेड मसाले या सब्जियां ऑर्डर करनी है। साडे वाले काम च चिकन, फिश, मटन, लॉट मैनी अदर थिंग्स। उस तो इलावा अकाउंट्स देखने, फाइनैंस देखना, वो सारा कुछ भी मतलब क्लब्ड सी। और मेरे कल्ले वास्ते मेरी मदर साहब पहला देखते सी, बट सिंस 2016 मदर भी नहीं रहे, तो उसके बाद मैं हुण मैनेज कर रही हाँ अकेले। तो थोड़ा जिहा टफ हैगा, लेकिन बाय मतलब तुसीं कह सकते हो कस्टमर्स दे मोटिवेट करन नाल, या फिर मतलब मैनू इन्नी इंकरेजमेंट अपनी सिटी तो ही मिली है कि मतलब मैं एनकरेजमेंट ही बहुत कुछ तुसीं कह सकते हो कि मैं कर गई हाँ। तो जिद्दां कि चैलेंजिस बारे जे तुसीं गल करो, तो काफ़ी चैलेंजिस भी मैनू मतलब जिद्दां फेस करने पे, जिद्दां मेरे दुकान के सामने 2 लीकर वेंट्स ने, तो हर तरह का फुटफॉल मेरे इत्थे रहा है, बट समहाउ मैनेज। गल ये हैगी कि मतलब जो एक लेडी कोई ढाबे नूं साਂਭਦੀ हैगी आ, किन्ने कुछ मुश्किलां जिहड़ियां ने उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, क्योंकि बीइंग अ लेडी काफ़ी कस्टमर आउंदे ने, काफ़ी अलग अलग तरीके के कस्टमर आउंदे ने। तुहाडा रोज़ उन्हां दे नाल वाह पैना, रोज़ उन्हां नूं डील करना, किद्दां ये सारा कुछ पॉसिबल? डेफिनेटली तुसी एक ओपन काउंटर जो रन करते हो, वो ढाबे का है या फिर होर कोई भी है, तुहानूं फेस टू फेस इंटरैक्शन जिहड़ी है वो कस्टमर के नाल करनी पैंदी है। उस इंटरैक्शन दे विच तुहाडी आई मूवमेंट, तुहाडी बॉडी मूवमेंट, ये चीज़ां बहुत मैटर करती हैं। मतलब मेरा हमेशा तो ही मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस, मेरे वड्डे ब्रदर की गाइडेंस सानूं शुरू तो इस तरह की रही है कि असी किसी भी सामने जो जिहड़ी गल कर रहे हैं असी पर्टिकुलर उस गल दे होने चाहिए। मैं यही मतलब स्नेहा भी यही देवांगी कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੁੱਟਫਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਢਾਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਢਾਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਜਨਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਧਿਆ। बिकॉज बीइंग अ लेडी आई एम ऑन द काउंटर, तो लोग प्रैफर करते सी कि असी अपनी वाइफ नूं भेजीए, उत्थे जाके फैमिली सिटिंग करिए। एंड मोर ओवर मेरा हमेशा यह रहा है कि मैं अपने गाहक नूं आप अटेंड करा।
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਇਟ ਫਾਈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇयर ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਪੀਪਲ ਯੂ ਨੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝਾਕਾ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੋ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫालतू ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਟਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੂਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਇਫ ਵੇਅਰ ਹੇਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਚੂਲਾ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅੰਦਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹਾਈਫਾਈ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਐਂਬੀਐਂਸ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਐਂਬੀਐਂਸ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਡੇ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਨੋ, for every day, every feedback of my customer is a new day for me and ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਮੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਫੇਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਆਰ ਓਨ ਵਰਡਸ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਮਾਈ ਕਸਟਮਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਲੈਟ them go। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਡਾਟ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਆਊਟ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਾਟੇ ਫਰਕ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੋਟਲ। MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ MBA ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2008 ਐਂਡ ਦੀ ਈਅਰ 9 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ MBA ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਊ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਊ ਸੀ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਇਨ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਕਿ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵਧਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਉਹ ਸਿਰਫ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ।